السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے درمیان ایسے بڑے اکابر ہیں کہ ہم ان کے سامنے نام لینے کی جرأت ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر ہیں، اگر یوں کہوں کہ شمالی ہند کا ایک قطب مینار یہاں موجود ہے اور جنوبی ہند کا چار مینار اگر یہاں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اکابر پر فخر ہے، جب تک ان کا سایہ ہم پر ہے ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے سرپرستوں کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کو صحت بخشے، توانائی بخشے۔ وہ مختار کل ہے رب ذوالجلال، وہ فعال لما یرید ہے رب ذوالجلال۔ وہ جس عمر میں چاہے صحت اور قوت دے سکتا ہے، ہم اس سے کبھی نا امید ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابر کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے، جب تک ان کے تجربات ہمارے ساتھ ہیں، جب تک ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہمارے ساتھ جب تک ہے، انشاءاللہ مخالف آندھیاں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ مولانا نذیر احمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ آپ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، جس پروردگار نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ آپ کو بہت آگے پہنچائے گا۔ آج کے 10 سال کے بعد کا نقشہ اس سرزمین میں جس کو آپ نے جنگل میں منگل بنایا ہے، آج کے 10 سال کے بعد کا جو نقشہ یہاں کا ہوگا اس کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے۔ بڑی کوششیں ہیں، بڑی کاوشیں ہیں۔ ہمارے درمیان میں جناب وحید صاحب موجود ہیں، بڑے درد کے ساتھ۔ لوگ پیسہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے درد کے ساتھ اپنا وقت لگا کر ہمارے جناب وحید صاحب نے حیدرآباد سے آ کر مستقلاً یہاں قیام کر کے اپنی وہاں کی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں رہ کر انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک اچھے اسٹینڈرڈ انداز میں انہوں نے بھی کسی بھی قسم کے برانڈ کے لیے اور ایک معیار کے لیے کمپرومائز نہیں کیا، اور الحمدللہ ایک اچھے انداز میں بہت پیاری مسجد تعمیر کی۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم مسجد اندر تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کتنی پیاری مسجد اور خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، معیاری مسجد تعمیر کی ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جب بھی یہ اپنے والدین کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کا یہ ذخیرہ آخرت بنے، ہم سب مل کر ان کے حق میں دعا کریں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور مسجدیں وہ ہیں کہ جس کا کام جب شروع ہوتا ہے تو بندے مومن شروع کرتا ہے، لیکن اس کی تکمیل پروردگار کے فضل اور اس کے احسان سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ آقر نے ایک پہلی مسجد صفا بیت المال کے زیر اہتمام قائم کی تھی۔ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے مسجد کی تعمیر ہم نے ایک صاحب خیر جناب غلام محمد رفیع الدین صاحب نے کہا کہ میرے کو ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ ان دنوں ہمارے اظہر الدین کرکٹر کی 3 سنچوریاں ہوئی تھیں اس وقت میں نے ہمارے دوست سے کہا کہ یہ پہلی مسجد ہماری تعمیر ہو رہی ہے رفیع بھائی، وہ لوگ تو کرکٹ میں جو ہے ایک رن بنا کر 300 سنچوریاں بناتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہم بھی جو ہے 300 سنچوریاں بنائیں مسجدیں بنا کر۔ اور آپ کو اطلاع میں دے رہا ہوں کہ الحمدللہ صفا بیت المال اور منبر و محراب فاؤنڈیشن سے آندھرا پردیش، تلنگانہ اور مہاراشٹر اور زیادہ تر آسام کی مختلف کے دیہاتوں میں جہاں ضرورت تھی 300 مسجدیں اب تک تعمیر ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ اب ہم ٹارگیٹ بنائیں گے 1000 کا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو ضرور بنائے گا، وہ ہر چیز کے لیے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، رب ذوالجلال کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہر کام جب بھی ہم لے کر اٹھیں، بڑی نیتوں کے ساتھ اٹھیں اور بڑے عزم کے ساتھ اٹھیں، استقلال کے ساتھ اس کام میں لگے رہیں تو انشاءاللہ یہ کام ہمارا 100% کامیاب رہے گا۔ مسجد جس کی آج تعمیر ہوئی کی تکمیل ہو رہی اور افتتاح ہوا، اور حضرت نے 2 رکعت نماز یہاں ادا فرمائی، اور حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم نے مغرب کی امامت فرما کر اس کی افتتاح بھی فرمائی ہے۔ یہ حضرات کی نمازوں کی امامت اور حضرت امیر شریعت کی دعا
इन दोनों के इख्तिलात से, समझिए इश्तिराक से इंशाअल्लाह ये मस्जिद आबाद रहेगी। ऐसा माहौल आप पीछे देख रहे हैं, मिनिएचर बन रहे हैं और आबादी इंशाअल्लाह बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मस्जिद नाकाफ़ी होगी जब यहाँ की आबादी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ सारे घर बनेंगे। आज के 5-6 साल के बाद का नक्शा यकीनन बदलेगा। इसीलिए हमारे जनाब वहीद साहब की भी नीयत देखिए, उन्होंने पहला फ्लोर डालकर, फर्स्ट फ्लोर का छत डालकर कहा कि ये जब मिनिएचर्स बन रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फर्स्ट फ्लोर की भी मस्जिद की ज़रूरत पड़ेगी। ये इरादे होते हैं। दीन के काम जब हम करें तो मेयारी अंदाज में करें, दीन के काम जब करें बड़ी नीयतों के साथ करें, इंशाअल्लाह इस तरह ये काम चलता रहेगा। ये मस्जिदें जो रब्बे ज़ुल जलाल का घर हैं, इनसे हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। ये खोखले रिश्ते चलने वाले नहीं हैं। मस्जिदों से हम जुड़े रहें, अपने अपने इलाके की मस्जिदों से हमारा दिल लटका रहे। याद रखिए, क़ियामत का दिन होगा, हर शख्स साए की तलाश में होगा, जुस्तजू में होगा, तमन्ना करेगा कि मुझे रब्बे ज़ुल जलाल का कोई साया मिल जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, 7 किस्म के ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर परवरदिगार अपना खुसूसी साया फरमाएगा। उनमें से एक वो है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो अल्लाह का नेक बंदा, सआदतमंद बंदा जो हमेशा मस्जिद की फिक्र में लगा रहता है, उसका दिल लटका हुआ होता है मस्जिद से लटका, वो बाजार में होता है, उसका दिल मस्जिद में होता है, वो घर में बीवी बच्चों के दरमियान में होता है, लेकिन उसका दिल मस्जिद में होता है। जिसका दिल दुनिया में मस्जिद से लटका हुआ होगा, वो खुश नसीब कल क़ियामत के दिन इस काबिल होगा कि परवरदिगार का खुसूसी साया उसके लिए परवरदिगार की तरफ से तैयार करेगा। और वो साया तैयार करेगा, क्या शान शौकत उसकी होगी, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मामूली इजलास हो रहा है तो इसके लिए इतना शामियाना पैदा किया है, साया दिया गया है। अल्लाह जब साया देंगे उसकी क्या शान होगी। माला ऐनुन रात वला उदुनुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी आँख ने ना देखा है और ना देखा होगा और ना किसी कान ने सुना होगा और ना ही किसी के दिल में ये बात आई होगी कि परवरदिगार अपनी शान से क्या ज़ियाफ़त करते हैं, कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। हमें उठना चाहिए, एक इनक़िलाब इस रोए ज़मीन पर पैदा करना चाहिए। हमारा मुल्क जिन मनफी मिजाज के साथ चल रहा है और बज़ाहिर इन हालात को देखकर हमारे जहनों में कुछ नाउमीदी की कैफियतें पैदा हो रही हैं, मैं कहता हूं कि हमें इन छोटे छोटे सपोलों की वजह से इस किस्म का मिजाज अपने अंदर नाउमीदी का पैदा नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क में 35 या 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, हमारी रोज़ बरोज़ ये मस्जिदें तैयार होती चली जा रही हैं और हमारे मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं। इन तमाम कैफियतों के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पीछे चला जाएगा, मगलूब होगा? हरगिज़ मगलूब नहीं होगा। हमारा मुल्क, इस मुल्क में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे 25 करोड़ मुसलमान अपनी नस्लों के साथ, अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी दीनी इम्तियाज़ के साथ और अपने तमाम नमाज़ों और रोज़ों और क़ुरबानियों और उम्रों और हज और दीन के तमाम शाइर के साथ इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में ज़िंदा रहेंगे और क़ियामत तक ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ये ताकत, जो ताकत हमारी ये है, ये ताकत बड़ी ताकत है। हमें उम्मीद की तरफ नहीं बल्कि हिम्मत की तरफ और जुरत की तरफ आगे बढ़ना है। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम बाकी मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। तुमको दुनिया की कोई ताकत मगलूब बना नहीं सकती। जो ताकत तुमको मगलूब बनाने की कोशिश करेगी वो मगलूब होगी और शिकस्त खुर्दा होगी, तुम तो गालिब रहोगे और फातेह रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मस्जिदों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह वो अपने खिताबात से हमें पैगाम देंगे, हमें नसीहत करेंगे, अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें इस मुल्क में किस तरह ज़िंदगी बसर करना है, जिन उसूल के साथ ज़िंदगी बसर करना है और जिन मकासद के तहत हमको इस मुल्क में जीना है, उस सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये इजलास और ये मजमा पूरी यकसुई और संजीदगी के साथ इनके खिताबात को सुनेगा और इस्तिफादा करेगा। हम जो कुछ हैं हमारे अकाबिर के फैज़ और परवरदिगार के फजल से हैं। अल्लाह ताला हम सब, हमारे इन अकाबिर को क़ुव्वत अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए,
طاقت عطا فرمائے اور ان کی عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.